बोलजो। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। धोरण 10 તમામ વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત છે। આજે પ્રકરણ 8 ની અંદર સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે એમાં લિંગી પ્રજનન વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ। લિંગી પ્રજનન કોને કહેવામાં આવે અને લિંગી પ્રજનન કોણ કરી શકતો છે એની કેવી પ્રક્રિયા છે। લિંગી પ્રજનન એટલે જેમાં નર અને માદા બે સૌથી મહત્વના કોષો ભાગ ભજવતા હોય છે। પ્રજનન આ પ્રકારની પદ્ધતિમાં નવા સજીવો નિર્માણ માટે नर और मादा ये बने प्रकार जातिना पितृओं संकळायेला होय छे, जेने परिणामे एने आपणे लिंगी प्रजनन तरीके कही शकता। तो लिंगी प्रजनन में नर और मादा जे छे ए बने कोषो या बने पितृ होवा खूब जरूरी है, तो लिंगी प्रजनन थई शकतुं होय छे। हवे प्रजनन कोषोना प्रकारो जे छे आंतर लिंगी प्रजनन में नर और मादा जे छे एमां कुल 46 प्रकारना रंगसूत्रो होय छे। 23 पुरुषोमां अने 23 स्त्रीमां बधुं मळीने 23 अंडकोषो मळीने कुल 46 रंगसूत्रों एनामां आवेला जोवा मळता होय छे। प्रजनन कोषना प्रकार आपणे लईए तो एक नर कोषो अने बीजो मादा कोषो गणाता होय छे। खूब ज सरळ अने सादी रीतना धरावनार सजीवोनी अंदर प्रजनन कोषोना आकार अने कदमां कोई विशेष जो भेद न जोवा मळतो होय अने ते लगभग एक ज सरखा प्रकारना जोवा मळता होय छे। प्रजनन कोषो ना प्रकारनी अंदर नर अने मादा जो कोषो जोईशुं अत्यंत सरल संरचनावाळा सजीवों में बने प्रजनन कोषों आकार में और कद में कोई भेद न जोवा मळे तो ते समान आकारना गणी शकाता होय छे। परंतु जो उच्च प्रकारना जटिल प्रकारना संरचना धरावता प्राणीओ जो होय तो तेना जनन कोषो विशिष्ट प्रकारना जोवा मळता होय छे। नर कोषो जे छे प्रमाणमां नाना छे कदमां अने प्रचलनशील छे, ज्यारे मादा कोषो जे छे ए मोटा छे अने पोषक द्रव्योथी भरपूर छे। नर कोषोने आपणे शुक्रकोषो कहेता होय छे अने मादा कोषोने आपणे अंडकोषो तरीके पण गणी शकता होय छे। हवे नर कोष जे लिंगी प्रजनन जे छे लिंगी प्रजनननी अंदर सौथी पहेला लिंगी प्रजनननी अंदर कोई विशिष्ट प्रकारना जोवा मळता होता नथी। बदलाता पर्यावरण साथे आ दरेक सजीव जे छे पोतानुं अस्तित्व टकावी राखवा माटे लिंगी प्रजनन करतो होय छे अने लिंगी प्रजनननी अंदर खास करीने आ सजीवो उभयजीवी पण होय, बे विजातीय एक लिंगी सजीवो पण होवा जरूरी है अने दरेक सजीव जे छे ए पोतानुं अस्तित्व टकावी राखवा माटे पण आ प्रकारनुं प्रजनन करतो जोवा मळतो होय छे। तो लिंगी प्रजनन एटले नर अने मादा बंने प्रकारना सजीवोनी मददथी एक नवा प्रकारनो सजीव उत्पन्न थाय तेने लिंगी प्रजनन कहेवामां आवतुं होय छे। लिंगी प्रजनन वातावरण साथे अनुकूल पण थई शकतो होय छे, एनी संख्या मर्यादित पण जोवा मळती होय छे, एनामां विविधता घणी बधी जोवा मळती होय छे अने आ प्रकारना सजीवोनुं निर्माण जे छे खूब धीमी गतिथी थाय छे अने वस्तु नियंत्रणमां करी शकातुं होय छे। बीजुं छे के लिंगी प्रजनननी अंदर बे कोषो नर अने मादा कोषो महत्वना भाग भजवता होय छे। नर कोषो जे छे प्रमाणमां नाना होय छे अने प्रचलनशील होय छे, त्यारे मादा कोषो प्रमाणमां मोटा होय छे अने द्रव्यथी भरेला होय छे, पोषक द्रव्यथी। अने नर कोषोने आपणे शुक्रकोष कहीशुं अने मादा कोषोने आपणे अंडकोषो तरीके कहीशुं। हवे लेवानुं छे आपणे सपुष्प वनस्पति में लिंगी प्रजनन केवी रीते करवामां आवे। सौथी पहेला एक आकृति दर्शावी छे अहींया, जेमां पुष्पनो एक आठ भाग बताववामां आवेलो छे। सपुष्प वनस्पति आपणे शीखी गया छे के जे वनस्पतिओ पुष्प धरावती होय फळ धरावती होय ए वनस्पतिने आपणे मोटे भागे सपुष्प वनस्पति कहेता होय छे। परंतु सपुष्प वनस्पतिओ जे छे ए सपुष्प वनस्पतिओ मुख्यत्वे आवृतबीजधारी वनस्पतिओना लिंगी अंगने पुष्प कहेवामां आवतुं होय छे। बराबर, सपुष्प वनस्पतिओ मुख्यत्वे आवृतबीजधारी ओना लिंगी प्रजनने आपणे एना प्रजनन अंग जे छे अंगने आपणे पुष्प कहीशुं, एटले के टूंकमां वनस्पतिनुं प्रजनन अंग कोण छे पुष्प छे एम कही शकातुं होय छे। हवे खास करीने जे सपुष्प वनस्पतिओ जे छे एना કેટલાક भागो जे छे ते आमां चित्रमां बताववामां आवे छे। सौथी पहेला वज्रपत्र, दलपत्र, बराबर, स्त्रीकेसर अने पुंकेसर जेने कहेवामां आवे ए एना मुख्य भागो गणाता होय छे। पुष्पना सलिंगी सपुष्प वनस्पति में जो है ये लिंगी प्रजनन मुख्य अंग कौन है पुष्प है और पुष्पना मुख्य भाग वज्रपत्र, दलपत्र, पुंकेसर और स्त्रीकेसर एना मुख्य भागों गणाता होय छे। एमां सौथी वधारे अगत्यना भागो कौन है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर ए कौन है नरजन्यु है और स्त्रीकेसर है ये मादाजन्यु तरीके गणी शकातुं होय छे। तो पुंकेसर जे छे ए नर प्रजनन अंग जे छे
અને તે મોટે ભાગે તંતુઓનો બનેલો છે અને પરાગાશયનો બનેલો છે. પુંકેસર એ નર પ્રજનન અંગ જે છે એ તંતુ અને પરાગાશયનો બનેલો છે અને પરાગાશય જે છે એ પરાગાશયનું પરાગરજનું નિર્માણ કરવાનું કામ કરતો હોય છે અને પરાગરજ સામાન્ય રીતે પેડની જોવા મળતી હોય છે. ફરી એકવાર રિપીટ કરીએ, પુંકેસર કોને કહેવામાં આવે? પુંકેસર એ નર પ્રજનન અંગ છે, તંતુ અને પરાગાશયનો બનેલો છે. પરાગાશય જે છે એ પરાગરજ જે છે એ પરાગરજનું નિર્માણ કરવાનું કામ કરતો હોય છે અને પરાગરજ સામાન્ય દ્રષ્ટિએ પીળા રંગનું જોવા મળતો હોય છે. બીજો ભાગ છે માદા અંગ, જેમાં પરાગાશય, પરાગવાહિની અને અંડાશય જોવા મળતા હોય છે. બરાબર? અને એ સ્ત્રીકેસર જે છે એ સ્ત્રીકેસર મોટે ભાગે પુષ્પના મધ્ય ભાગમાં જોવા મળતું હોય છે. પરાગવાહિની જે છે એ મધ્ય સુધી લંબાવેલો છેડો જોવા મળતો હોય છે અને વચ્ચેના ભાગમાં તે ફૂલીઓ પણ જોવા મળતો હોય છે. ત્યાર પછી પરાગાસન જે છે, પરાગાસન એ ચિકાસવાળો ભાગ છે અને ઉપરના ભાગ એટલે અગ્રભાગમાં જોવા મળતો હોય છે. ફરી વગેરે સ્ત્રીકેસર જે છે એ પ્રજનનતંત્રનો માદા ભાગ છે, પુષ્પના મધ્ય ભાગમાં આવેલો છે, 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. મોટે ભાગે અંડાશય, પરાગવાહિની અને પરાગાશય જોડાયેલો છે. અંડાશય જે છે એ એનો પ્રમાણમાં થોડો ફૂલેલો ભાગ છે. પરાગવાહિની જે છે, પરાગવાહિની એ અંડાશય સુધી લંબાવેલો ભાગ છે અને પરાગાસન જે છે એ ચિકાસયુક્ત અગ્રભાગ તરીકે ગણી શકાતો હોય છે. હવે અંડાશય જે છે એ અંડાશયમાં અંડાશયની અંદર બીજાંડ હોય છે. દરેક અંડકમાં એક અંડકોષ જોવા મળતો હોય છે અને આ રીતે એ અંડાશયની મદદથી નવા બીજો પણ સર્જન થઈ શકતું હોય છે. હવે પ્રજનનના આધારે પુષ્પના પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે. સૌથી પહેલાં એકલિંગી પુષ્પો. એકલિંગી પુષ્પો કોને કહેવામાં આવે? જે પુષ્પોની અંદર સ્ત્રીકેસર અથવા તો પુંકેસર ધરાવતું હોય એને એકલિંગી પુષ્પ કહેવામાં આવતું હોય છે. જ્યારે પુષ્પ સ્ત્રીકેસર અથવા તો પુંકેસર બેમાંથી એક જ ધરાવતું હોય તો એવા પુષ્પને આપણે એકલિંગી પુષ્પ કહીશું. દાખલા પપૈયું હોય કે તરબૂચ હોય, એ એકલિંગી પુષ્પના ઉદાહરણ છે. જ્યારે દ્વિલિંગી કોને કહેવામાં આવે? જ્યારે પુષ્પ સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર બંને ભાગ ધરાવતું હોય એવા પુષ્પને આપણે દ્વિલિંગી કહીશું. જાસૂદનું ફૂલ, રાઈનું ફૂલ અને ધતુરનું ફૂલ એ દ્વિલિંગી ઉભયલિંગી પુષ્પ તરીકે ગણી શકાતું હોય છે. આપણે એક વાર ફરીથી રિવ્યુ કરીએ. પુષ્પના આ ભાગની અંદર આપણે સપુષ્પ વનસ્પતિની અંદર પ્રજનનનો મુખ્ય ભાગ પણ છે પુષ્પ છે. પુષ્પ મોટે ભાગે ભોજપત્ર, દલપત્ર, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર બનેલો છે. એમાં સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર જે છે એ સૌથી મહત્વના પ્રજનન અંગ ગણાતા હોય છે. પુંકેસર જે છે એ પુષ્પનો નર પ્રજનન ભાગ છે અને તે તંતુનો અને પરાગાશયનો બનેલો છે. પરાગાશય જે છે એ પરાગરજનું નિર્માણ કરતો હોય છે અને પરાગરજ જે છે એ મોટે ભાગે પીળાનો બનેલો હોય છે. સ્ત્રીકેસર જે છે એ સ્ત્રીકેસર માદા પ્રજનન અંગ જે છે અને તે પુષ્પના બરાબર મધ્ય ભાગમાં આવેલો હોય છે, ગોઠવાયેલો છે. આ જે સ્ત્રીકેસર જે છે એ સ્ત્રીકેસર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એક અંડાશય, પરાગવાહિની અને પરાગાશય. બરાબર? સૌથી પહેલાં જે અંડાશય જે છે, અંડાશય એ વચ્ચેથી ત્યાં તલસ્થ ભાગથી ફૂલેલો ભાગ ગણી શકાતો હોય છે. પરાગવાહિની જે છે એ મધ્યમાં સુધી લંબાવેલો ભાગ ગણાતો હોય છે અને પરાગાસન જે છે એ ચીકણો અને પુષ્પના ઉપરના ભાગમાં અગ્રભાગમાં આવેલો ભાગ ગણી શકાતો હોય છે. અંડાશય જે છે, અંડાશયમાં બીજાંડ હોય છે અને પ્રત્યેક અંડમાં એક અંડકોષ જોવા મળતો હોય છે. ત્યારબાદ પ્રજનનના આધારે પુષ્પના 2 પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે. એક તો પહેલું એકલિંગી પુષ્પ, બીજો દ્વિલિંગી પુષ્પ. એકલિંગી પુષ્પ કોને કહેવામાં આવે? કે જ્યારે પુષ્પ સ્ત્રીકેસર અથવા તો પુંકેસર બેમાંથી એક જ લિંગ ધરાવતું હોય તો તેને આપણે એકલિંગી પુષ્પ કહીશું. બરાબર? જે પુષ્પ સ્ત્રીકેસર અથવા તો પુંકેસર ગમે તે એક જ ધરાવતું હોય એવા પુષ્પને આપણે એકલિંગી પુષ્પ કહીશું. એમાં પપૈયું અને તરબૂચ આવશે. જ્યારે દ્વિલિંગી કોને કહીશું? કે જ્યારે આ પુષ્પ પુંકેસર પણ ધરાવતું હોય અને સ્ત્રીકેસર પણ બંને ધરાવતું હોય તો એવા પુષ્પને આપણે દ્વિલિંગી પુષ્પ કહીશું. તેને જાસૂદનું યા ધતુરાનું ફૂલ તરીકે આપણે ગણી શકતા હોય છે. તો સપુષ્પ વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનન કરવા માટે પરાગાશયની અંદર પરાગ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. અંડકમાં માદા અંડકોષ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. ફરી રીપીટ કરીએ. સપુષ્પ વનસ્પતિમાં પુંકેસર જે છે એ પુંકેસરના પરાગાશયની અંદર પરાગરજ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. જ્યારે અંડાશયમાં અંડક ઉત્પન્ન થતો હોય છે જેની મદદથી વનસ્પતિમાં
આ પ્રકારનું પ્રજનન થઈ શકતું હોય છે. હવે સવારથી પરાગનયન કોને કહેવામાં આવે? પરાગનયનના બે પ્રકાર પણ જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં પુંકેસર જે છે એ પુંકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજ જે એક જ પુષ્પ કે અન્ય પુષ્પના સ્ત્રીકેસરના પરાગાશય સુધી પહોંચતો હોય या સ્થળાંતર કરતો તેને પરાગનયન કહેવામાં આવતો હોય છે. ફરી કે પરાગનયન કોને કહેવામાં આવે? પુંકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજની તે જ પુષ્પના કે બીજા પુષ્પના સ્ત્રીકેસરના પરાગાશન સુધી પહોંચવાની જે ઘટના જે છે ઘટનાને પરાગનયન કહેવામાં આવે. એકવાર ફરી રીપીટ કરીએ. પુંકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજની તે પુષ્પ અથવા બીજા પુષ્પ ની અંદર સ્ત્રીકેસરના પરાગાશન સુધી પહોંચવાની ઘટનાને યા ક્રિયાને આપણે પરાગાશયન તરીકે ગણી શકતા છીએ. પરાગનયનના બે પ્રકાર છે, સ્વપરાગનયન અને બીજું પરપરાગનયન. સ્વપરાગનયની અંદર પરાગરજનું સ્થળાંતર એક જ પુષ્પમાં થાય. પરાગરજનું સ્થળાંતર એક જ પુષ્પમાં સ્વપરાગનયનમાં થાય. જ્યારે પરપરાગનયની અંદર પરાગરજનું સ્થળાંતર એક પુષ્પમાંથી બીજા પુષ્પમાં થતું હોય છે. અને પરાગનયનની આ ઘટનામાં પવન, પાણીને પ્રાણીઓ જે છે એના પરાગ ભાગો તરીકે ગણી શકાતા હોય છે. પરાગનયન આપણે ફરી રીપીટ કરીએ. પુંકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજની તે પુષ્પના કે બીજા પુષ્પના સ્ત્રીકેસરના પરાગાશન સુધી સ્થળાંતરની ઘટનાને આપણે પરાગનયન કહીશું. પરાગનયનના બે પ્રકાર છે, પહેલું સ્વપરાગનયન અને બીજો છે પરપરાગનયન. સ્વપરાગનયન કોને કહેવામાં આવે? કે જેની અંદર એક મહત્વની ખાસિયત છે નહીં, પરાગરજનું સ્થળાંતર એક જ પુષ્પમાં થાય. જ્યારે પરપરાગનયનની અંદર પરાગરજનું સ્થળાંતર જે છે એક પુષ્પમાંથી બીજા પુષ્પમાં પણ થાય છે. બીજું પરપરાગનયનની બીજી ખાસિયત છે કે પરાગનયનની અંદર પાણી, પવન અને પ્રાણીઓ જે છે એના પરાગ વાહકો છે જેને દૂર સુધી લઈ જવામાં સૌપ્રથમ મદદ કરતા હોય છે. બીજી એક આકૃતિ છે, આ બધું છે ફલનની પ્રક્રિયા બતાવી છે. પુષ્પમાં ફલન થવું ખૂબ જરૂરી છે. પરાગાશન પર સ્થાપિત થઈ જાય છે. સૌથી પહેલાં ઉપર બતાવ્યું છે પરાગરજ છે, ત્યાર પછી પરાગાશન છે, નરજન્ય એટલે કે નરકોષ છે, પરાગનલિકા, પરાગવાહિની, અંડાશય, અંડક અને માદાજન્ય એટલે કે માદાકોષ. સૌથી પહેલાં ઉપરના ભાગ પર જે પરાગરજ જે છે એ પરાગાશન પર સ્થાપિત થતો હોય છે. અને ત્યાર પછી પરાગરજ જે છે એ પરાગનલિકાનું નિર્માણ કરતો હોય છે. પરાગાશન જે છે એ પરાગાશન પર સ્થાપિત થતો હોય છે. પરાગરજ જે છે એ અંકુરણ પામ્યા પછી પરાગનલિકાનું નિર્માણ પણ કરતો હોય છે. પરાગનલિકા જે છે એ પરાગવાહિનીમાંથી લંબાઈને અંડક સુધી છેલ્લે પહોંચતો હોય છે. એકવાર આપણે ફરી રીપીટ કરીએ. ફલનની અંદર પરાગરજ જે છે એ પરાગાશન પર સ્થાપિત થતો જોવા મળે છે. પરાગરજ જે છે એ અંકુરણ પામે છે અને પરાગનલિકાનું નિર્માણ કરતો હોય છે. પરાગનલિકા જે છે એનું પરાગવાહિનીમાં લંબાઈને અંડક સુધી પહોંચતો હોય છે. પરાગરજ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલો નરકોષ પરાગનળીમાંથી પસાર થાય છે. પરાગરજની પ્રક્રિયા દરમિયાન જે કોષ ઉત્પન્ન થાય નર એ પરાગનલિકામાંથી પસાર થાય છે અને ત્યારબાદ અંડકમાં હાજર રહેલા માદા કોષો સાથે એ જોડાઈ જતો હોય છે. તો જનીનોના આ કોષોના જોડાણને આપણે ફલન તરીકે પણ ગણી શકતા હોય છે. તો ફલનની વ્યાખ્યા આ રીતે આવશે કે પરાગરજ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા જે નરકોષો જે છે એ નરકોષો પરાગનલિકામાંથી પસાર થઈને અંડકમાં આવેલા જે માદા કોષો જે છે એ માદા કોષ સાથે જોડાઈ જશે. તો જનીન કોષોના આ પ્રકારના જોડાણને આપણે ફલન તરીકે ગણીશું. આપણે જેમ ફરી રીપીટ કરીએ. પરાગરજ જે છે એ પરાગાશન પર સ્થાપિત થાય છે. પરાગરજ જે છે એ પરાગનલિકામાં પરાગરજ જે છે એ અંકુરણ પામ્યા બાદ પરાગનલિકાનું નિર્માણ કરે છે. પરાગનલિકા જે છે એ પરાગવાહિનીમાંથી લંબાઈને અંડક સુધી પહોંચતો હોય છે. પરાગ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા નર કોષો જે છે એ પરાગનળીમાંથી પસાર થાય છે અને ત્યાર પછી અંડકમાં હાજર રહેલા જે કોષો જે છે માદા એને જોડાઈ જાય છે અને આ પ્રકારના જનીન કોષ નર અને માદા કોષોના જોડાણને આપણે ફલનની પ્રક્રિયા તરીકે પણ ગણી શકતા હોય છે. હવે ફલનની પ્રક્રિયાને પરિણામે એક ફલિતાણનું નિર્માણ થાય છે. ફલિતાણનું નિર્માણ એટલે બીજું નિર્માણ થાય છે. ફલિતાણ જે છે એ નવા છોડના વિકાસમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવતો હોય છે. તો ફલનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયા પછી એક નવો ફલિત ઉત્પન્ન થતો હોય છે, નિર્માણ થતો હોય છે અને ફલિતાણની મદદથી નવા કોષોનો વિકાસ થતો હોય છે. નવો કોષ વિકાસની ક્ષમતા ધરાવતો થઈ જતો હોય છે.
હવે ફલન થઈ ગયા પછીની ઘટના કઈ જે બનતી હોય છે? ફલન થઈ ગયા પછી અંડકમાં યુગ્મજ અને એના અનેક નું વિભાજન પામી ભ્રૂણ એટલે બીજનું નિર્માણ કરતો હોય છે. અંડકની ફરતે સખત આવરણ વિકાસ પામતો હોય છે. આ જગ્યા પર સખત આવરણનો વિકાસ પણ કરતો હોય છે અને અંડક છેલ્લે બીજમાં ફેરવાઈ જતો હોય છે. ભવિષ્યમાં આ જે બીજ છે એ વનસ્પતિ કે ભ્રૂણમાં રૂપાંતરિત પામતી હોય છે, જે અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં નવા છોડ તરીકે વિકાસ પામતી છે અને આખી પ્રક્રિયાને આપણે બીજ અંકુરની પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ગણી શકતા હોય છે. અંડાશય જે છે એ અંડાશય ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ પણ પામતો હોય છે અને પરિપક્વ થઈને છેલ્લે એ ફળમાં રૂપાંતરિત પણ થતું જોવા મળતું હોય છે. આપણે ફરી રિપીટ કરીએ. ફલનની પ્રક્રિયાના અંતે ફલિતાંડ ઉત્પન્ન થતો હોય છે અને ફલિતાંડની મદદથી નવા કોષોના વિકાસની પ્રક્રિયા ઝડપી બનતી હોય છે. ફલન થઈ ગયા પછી અંડકમાં યુગ્મજ અને વિભાજન પામીને નવા ભ્રૂણનું એ નિર્માણ કરતો હોય છે. અંડકની ફરતે સખત આવરણ પણ બનાવવામાં આવતું હોય છે અને અંડક જે છે છેલ્લે બીજમાં ફેરવાઈ જતું હોય છે. બીજમાં ભાવિ વનસ્પતિના ભ્રૂણ યા બીજ જોવા મળતા હોય છે, જે અનુકૂળ પરિસ્થિતિને નિર્માણ થતાં એટલે કે ઠંડી ગરમી વરસાદનો અનુભવ કર્યા પછી या सूर्यप्रकाश अनुभव કર્યા પછી નવા છોડમાં વિકાસ પામતો હોય છે અને આ ઘટનાને આપણે બીજ અંકુરની પ્રક્રિયા કહેતા હોય છે. અંડાશય જે છે એ અંડાશય ખૂબ ઝડપથી વિકાસ પામતો હોય છે અને પરિપક્વ થઈ ગયા પછી એ છેલ્લે ફળમાં રૂપાંતર પામતું જોવા મળતું હોય છે. હવે અહીં બે ભાગ લખેલા છે. પુષ્પના ભાગમાં વજપત્ર, દળપત્ર, સ્ત્રીકેસર, પુંકેસર લીધા છે. વજપત્રનું કાર્ય શું છે? વજપત્ર જે છે એ દળપત્રો, પુંકેસર, સ્ત્રીકેસર રક્ષણ કરશે. વજપત્રનું કાર્ય છે દળપત્રો, સ્ત્રીકેસર, પુંકેસર રક્ષણ કરશે અને દળપત્રનું કાર્ય છે કીટકો એ પરાગજન માટે પોતાની તરફ આકર્ષણનું કામ પણ એ કરશે જરૂરથી. હવે આપણે લેવાનું છે તરુણ અવસ્થા કોને કહેવામાં આવે, જેને યુવાન અવસ્થા તરીકે પણ ગણવામાં આવતું હોય છે, કિશોર અવસ્થા પણ ગણી શકાતું હોય છે. સ્વાભાવિક રીતે છે કે મનુષ્યમાં પણ લિંગી પ્રજનન કરવામાં આવતું હોય છે અને તેની મદદથી મનુષ્ય જે છે એ જીવનના ઘણા તબક્કા બાળાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા, યુવાવસ્થા એમ ઘણી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતો હોય છે. તો એ સમયની અંદર પહેલી અવસ્થા છે કિશોર અવસ્થા, જેનું બીજું નામ છે યૌવન અવસ્થા યા મુગ્ધાવસ્થા. હવે સૌથી પહેલાં કિશોરાવસ્થા કોને કહેવામાં આવતું હોય છે અને કિશોરાવસ્થા દરમિયાન કયા કયા ફેરફાર થતા એ આપણે જોવાના છે. જે ઉંમરે પ્રજનન કોષો ક્રિયાશીલ બનતા હોય તેમજ છોકરો કે છોકરીમાં જાતીય પરિપક્વતા આવતી હોય એને કિશોરાવસ્થા કહેવામાં આવતી, મુગ્ધાવસ્થા કહેવાય શકાતી હોય છે. જે ઉંમરે મનુષ્યના પ્રજનન અંગો ક્રિયાશીલ બનતા હોય છે, છોકરો કે છોકરીમાં જાતીય પરિવર્તનતાની પરિપક્વતા જોવા મળતી હોય છે, જેની યૌવનાવસ્થા કહેવામાં આવતી છે. સામાન્ય રીતે શારીરિક વૃદ્ધિનો દર ધીમો થવાની શરૂઆત થાય, એટલે કે યૌવનાવસ્થા આવી જાય, કિશોરાવસ્થા આવી જાય ત્યારે એ વખતે એનો શરીરનો વિકાસ પ્રમાણમાં ધીમો શરૂ થઈ જતો હોય છે. પ્રજનનની પેશીઓ જે છે એ પરિપક્વ બની જાય, યાની કે પ્રજનન કરવા માટે અને નવા સંતતિ ઉત્પાદન કરવા માટે એ પેશીઓ પરિપક્વ બની જતી હોય છે. તો આ સમયગાળાને આપણે યૌવન અવસ્થા તરીકે યા કિશોરાવસ્થા તરીકે આપણે ગણી શકતા હોય છે. સામાન્ય દ્રષ્ટિએ શારીરિક અને માનસિક વિકાસ કરવા માટેનો સૌથી મહત્ત્વનો એક તબક્કો ગણાતો હોય છે. સામાન્ય 10 થી 12 વર્ષની ઉંમરે છોકરીઓ અને 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે છોકરાઓ તરુણ અવસ્થાએ પહોંચી જતા હોય છે. હવે કિશોર અવસ્થા દરમિયાન સામાન્ય મનુષ્યમાં કયા કયા ફેરફાર થતા જોવા મળે? તો છોકરા અને છોકરીમાં બંનેમાં અલગ અલગ ફેરફાર જોવા મળતા હોય છે. ખાસ કરીને બગલ અને જાંઘ જેવા ભાગો, જે જાંઘના જનીન અંગો જે છે એ જંગોના વિસ્તારોની અંદર વાળ ઉગતા હોય છે. વાળનો રંગ મોટે ભાગે ઘેરો જોવા મળતો હોય છે. હાથ, પગ અને ચહેરાના ભાગે નાના નાના રોમ એટલે કે વાળ જેવી રચના ઉગી નીકળતી હોય છે. સ્ત્રી કે છોકરો કે છોકરી હોય એની ઊંચાઈમાં અને વજનમાં પણ 100% વધારો થતો હોય છે. ચામડીનો રંગ પણ બદલાતો હોય છે. ચામડી ચીકણી અને તેલી પદાર્થની પણ બની શકતી હોય છે. ક્યારેક એ બાળકોને ચહેરા પર ખીલ પણ ઉગી જતા જોવા મળતા હોય છે. આ તેના મુખ્ય લક્ષણો. ફરી રિપીટ કરીએ. બગલમાં અને જાંઘમાં જે મધ્યના ભાગમાં જનીન અંગો આવેલા છે એ વિસ્તારમાં વાળ ઉગતા હોય છે. વાળનો રંગ ઘેરો જોવા મળતો હોય છે. હાથ, પગ અને ચહેરા પર વાળની રૂવાટી પણ ઉગી નીકળતી હોય છે, રોમ પણ નીકળી શકતા હોય છે. છોકરો કે છોકરી હોય તેની ઊંચાઈમાં અને વજનમાં વધારો પણ થઈ શકતો હોય છે. સામે ચામડીનો રંગ બદલાતો પણ હોય છે. ચામડી ચીકણી પણ બની શકતી હોય છે, તેલી પણ બની શકતી હોય છે. ચહેરા પર ખીલો પણ નીકળી જતા હોય છે. હવે જાતીયના ગૌણ લક્ષણો છે છોકરીઓમાં
એનું અંડપિંડ અને માદાજન્ય અંતઃસ્ત્રાવનો વિકાસ થાય. સ્ત્રીમાં ઓલું ઇસ્ટ્રોજન જે છે, ઇસ્ટ્રોજન નામનો સ્ત્રાવ જે સ્ત્રાવ વહેવાની શરૂઆત પણ શરૂ થઈ જતી હોય છે. અંડપિંડ જે છે એ અંડકોષથી મુક્ત થવાનું કાર્ય પણ શરૂ કરતો હોય છે. ત્રીજું, પ્રજનન અંગો જે છે એ અંગોનો વિકાસ પણ થાય છે. સ્તન ગ્રંથિઓ એટલે કે દૂધ ધરાવતી ગ્રંથિઓ જે છે એનો વિકાસ પણ થાય છે અને સ્તન ગ્રંથિના કદમાં 6% વધારો પણ થતો જોવા મળતો હોય છે. સ્તનાગ્ર એટલે કે નિપલો જે હોય એ નિપલની ત્વચાનો રંગ ઘેરો પણ બની જતો હોય છે. રજોસ્ત્રાવ એટલે કે માસિક સ્ત્રાવ જેને કહેવાય એ માસિક સ્ત્રાવની શરૂઆત પણ થઈ જતી હોય છે. હવે જોવાનું છે છોકરાઓમાં કયા કયા પ્રકારના ફેરફાર થાય ગૌણ પ્રકારના. તો છોકરાઓમાં શુક્રપિંડ જે છે એ અંતઃસ્ત્રાવનો મુખ્ય સ્ત્રાવ ગણી શકાતો હોય છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોન ગ્રંથિ જેને કહેવામાં આવતો હોય છે. શુક્રપિંડ જે છે એ શુક્રકોષનું નિર્માણ કરતો હોય છે, ઉત્પાદન કરતો હોય છે અને એને પણ ઘણા બધા છોકરાઓમાં ફેરફાર પણ થતા હોય છે. છોકરાના ચહેરા ઉપર દાઢી મૂછ આવતી હોય છે, એના શરીર સ્નાયુબળ બની જતા હોય છે, અવાજ ઘેરો અને કર્કશ બની જતો હોય છે, જાડો બની જતો હોય છે, ખભા અને છાતીનો ભાગ જે છે એ વિસ્તૃત અને પહોળો બનતો હોય છે, શીશ તરીકે જનીન અવયવ મોટું બનતું હોય છે અને સખત થઈને ઉદ્ભવ સ્થળ એટલે ઉપરના સ્થાન તરફ એ આગળ બનતું જોવા મળતું હોય છે. ફરી રિપીટ કરીએ, છોકરા અને છોકરીના ગૌણ લક્ષણો. છોકરીઓમાં અંડપિંડ, માદાજન્ય અંતઃસ્ત્રાવ ઇસ્ટ્રોજનનો સ્ત્રાવ શરૂ થઈ જાય છે. અંડપિંડ અંડકોષ મુક્ત કરવાનું કામ શરૂ કરતો હોય છે. પ્રજનન અંગોનો વિકાસ થાય છે. સ્તન ગ્રંથિનો પણ વિકાસ થાય છે. એના કદમાં 6% વધારો થાય છે. સ્તન ગ્લાન્ડ એટલે કે નિપલની ત્વચાનો રંગ ઘેરો પણ બનતો હોય છે. રજોસ્ત્રાવ એટલે કે માસિક સ્ત્રાવનો સમયગાળો પણ શરૂ થાય છે. હવે જોઈએ છે છોકરામાં શુક્રપિંડ જે છે એ નર જાતિનો અંતઃસ્ત્રાવનો મુખ્ય સ્ત્રાવની શરૂઆત કરે છે. શુક્રપિંડનું કાર્ય છે શુક્રકોષનું ઉત્પાદન કરવાનું અને એ ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા બધા છોકરાઓમાં ફેરફાર થાય છે. દાઢી અને મૂછનો વિકાસ થાય છે. શરીર વધુ કસાયેલું સ્નાયુબળ બનતા જાય છે. અવાજ ઘેરો અને કર્કશ જાડો બનતો હોય છે. ખભા અને છાતીનો ભાગ વિસ્તૃત પણ બનતો હોય છે. શિસ્ત એટલે કે જનન અવયવ જે છે, મૂત્ર ભાગ જે છે એ મોટું બનતો જાય છે અને સખત થઈને ઉદ્ભવ સ્થાન ઉપરની દિશા તરફથી આગળ વધતો જોવા મળતો હોય છે. હવે સ્ત્રી અને પુરુષ જે છે બરાબર, એની અંદર એટલે કે છોકરા છોકરી જે છે એનો સમયગાળો આપણે લઈએ. ખાસ કરીને છોકરાઓ જે છે એનો તરુણાવસ્થા દરમિયાન યા કિશોરાવસ્થા દરમિયાન એના સ્નાયુઓનો વિકાસ પણ થતો હોય છે, અવાજ ઘેરો પણ બનતો હોય છે, બરાબર. છાતી અને ખભાનો વિકાસ થતો જોવા મળતો હોય છે. જ્યારે છોકરીઓ હોય છે તેનો સમયગાળો 10 થી 12 વર્ષનો હોય છે. એના સ્નાયુઓ પ્રમાણમાં કોમળ રહેતા હોય છે, અવાજ તીવ્ર રહેતો હોય છે, નિતંબ એટલે કે સ્તંભ ગ્રંથિનો વિકાસ થતો હોય છે. નિતંબ સાથે યોનિ માર્ગ અને ગર્ભાશયનો પણ 100% વિકાસ થતો જોવા મળતો હોય. તો આજે આપણે લિંગી પ્રજનન, નર માદા વચ્ચે, વનસ્પતિ ની અંદર સપુષ્પ વનસ્પતિનું પ્રજનન, પુષ્પના ભાગો, પ્રજનન કોષના પ્રકારો અને લિંગી પ્રજનન મનુષ્યમાં એક અવસ્થા કિશોર અવસ્થા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ.